Good morning, all. Today we are continuing the chapter, the something unspoken by Tennessee Williams. So, in the previous classes, we discussed about what is one night play and about Tennessee Williams and his main or major works, etc. So, in this chapter, something unspoken, the theme is related with the women's it is isolated and frustrated women's plight is a recurrent theme in Tennessee Williams' works. So, in this play or one night play, we can see this same theme. That means the isolated and frustrated women's plight. So, something unspoken is written in 1958. Here we can see the two main characters, Miss Cornelia Scott and Grace Lancaster. Cornelia Scott is a wealthy southern spinster and almost 60, and she is a very rich lady. And Grace Lancaster is actually the private secretary of Cornelia Scott, and she is 40 or 45, faded but still pretty. Then Esmeralda Hawkins is another character that we can see in this play, but actually she is not present in the stage. She is her voice is present in this play, okay, through telephone. So from the beginning we can see that Cornelia Scott is speaking to Horton Rates residents, and she said that she can't go to the meeting of Daughters of Confederation. Then Scott said എന്താണ് മിസ് എസ്മർലാൻഡ ഹോക്കിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. Then cut the call. In that time Grace enters. Then they discussed about magazine. The name of the magazine is a very important one, Fortnightly Review of Current Letters. So Cornelia is ready to cancel the subscription of this magazine because this magazine criticizes Cornelia's cousin Cecil Tackler Bates. Then next they talk about the catalogs of gramophone collections. They says their favorites, Vivaldi, then later, etc. So they checked the opera collection also. Then in that time Esmeralda Hawkins telephoned. So Grace took the call and കോർണീലിയയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോർണീലിയ ആസ്ക്സ് അബൌട്ട് ദ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് അവരെ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ദർ ആർ ടു ടെലഫോൺസ് ഇൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ the meeting hall and the second one is in the private room for ladies. So കോർണീലിയ എന്ത് പറയുന്നു, പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഗ്രേസിന് അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്, കോൺഫെഡറേറ്റ് ഡോട്ടേഴ്സിലാണ് വിളിച്ചത്. ആൻഡ് കോർണീലിയ സെഡ് ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ആനുവൽ ഇലക്ഷൻ ടുഡേ. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് കോൺഫെഡറേറ്റ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആനുവൽ ഇലക്ഷൻ. ആക്ച്വലി ദ കോൺഫെഡറേറ്റ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഫോർ ദ വിമൻസ് they lost their parents or husbands or any kins or any relation. അതിൽ അതായത് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിമൻസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷൻ. സോ അവരുടെ ആനുവൽ ഇലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. Grace, oh how exciting. So next we are going to continue the chapter. Grace said, how exciting, why aren't you at the meeting? Cornelia, I preferred not to go. Grace, you preferred not to go? Cornelia, yes, I preferred not to go. She touches her chest, breathing heavily as if she had run upstairs. Grace, but it's annual election of officers. Cornelia, yes, I told you it was. Grace drops a spoon. Cornelia cries out and jumps a little. Grace, I'm so sorry.
She rings the bell for a servant. സോ ഹിയർ ഗ്രേസ് പറയാണ് ഇന്നല്ല ഇലക്ഷൻ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോവാതിരിക്കുന്നതെന്ന് കോർണേലിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ദെൻ കോർണേലിയ പറഞ്ഞു ഐ പ്രിഫർ നോട്ട് ടു ഗോ, എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. സോ കോർണേലിയ പറയാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഇലക്ഷനാണ്, സോ പോകണമെന്ന് പറയാണ്. കോർണേലിയ യെസ് ഐ പ്രിഫർ നോട്ട് ടു ഗോ എന്നൊരു സ്ട്രെസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണ്, ബ്രീത്തിങ് ഹെവിലി ആസ് ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് റൺ അപ്സ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കോർണേലിയക്കുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐ തിങ്ക് ലാരഞ്ചൈറ്റിസ്. ദെൻ കോർണേലിയ പറയുന്നു ഇലക്ഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ഗ്രേസ് ഡ്രോപ്സ് എ സ്പൂൺ. സോ കോർണേലിയക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്, ഇറ്റ്സ് മീൻസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് പോലെ തോന്നുന്നു. ദെൻ കോർണേലിയ ക്രൈസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ജംപ്സ് എ ലിറ്റിൽ. ഗ്രേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ സോറി പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഷീ റിങ്സ് ദ ബെൽ ഫോർ സെർവൻറ്റിനുള്ള ബെല്ല് അടിക്കുന്നു. കോർണേലിയ intrigue and duplicity revolt me so that I wouldn't be able to breathe in the same atmosphere. Grace rings the bell louder. Why are you ringing that bell? You know Lucinda is not there. അപ്പോൾ പറയാണ് ഇൻട്രിഗ് മീൻസ് കോൺസ്പിറസി, ദാറ്റ് മീൻസ് രഹസ്യമായ കൂട്ടുകെട്ട്. അപ്പോൾ ഷീ സെഡ് അബൌട്ട് ദി ഇലക്ഷൻ. അപ്പോൾ പറയാണ് രഹസ്യമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി മീൻസ് വഞ്ചന, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം നോട്ട് റെഡി ടു ഗോ ദർ. അതുപോലെ തന്നെ പറയാണ് ഐ വുഡൻ ബി ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ ദ സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം, ഈ വഞ്ചന കോൺസ്പിറസി എല്ലാം കാരണം. ദെൻ ഗ്രേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെർവൻറ്റിന് വേണ്ടി ബെല്ലൊന്ന് പറഞ്ഞ് ലൗഡറായി അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കോർണേലിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ്ക്സ് ദാറ്റ് വൈ ആർ യു റിങ്ങിങ് ദാറ്റ് ബെൽ? എന്തിനാണ് ഏത് നേരം ബെല്ല് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? യു നോ ലൂസിൻഡ ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. ലൂസിൻഡ ഇവിടെ ഇല്ല. അതായത് ലൂസിൻഡ മീൻസ് സെർവൻ്റാണ്, ഇവിടെ ഇല്ല. ഗ്രേസ് ഐ എം സോ സോറി, വെർ ഹാസ് ലൂസിൻഡ ഗോൺ? അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ചെയ്യുകയാണ് അയ്യോ സോറി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എവിടേക്കാണ് ലൂസിൻഡ പോയത്? കോർണേലിയ ഇൻ എ ഹോസ് വിസ്പർ ബെയർലി ഓഡിബിൾ, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് പറയാണ് there's a big colored funeral in town. She clears her throat violently and repeats the statement. That means there's a big colored funeral in town. സോ കോർണേലിയയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഇൽ, ലാരഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് പ്രശ്നം, ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, സൗണ്ടൊക്കെ പോവും. സോ ഇവിടെ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വീണ്ടും പറയാണ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് കളേർഡ് ഫ്യൂണറൽ ഇൻ ടൗൺ. സോ കളേർഡ് ഫ്യൂണറൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്യൂണറൽ ഓഫ് ദി ബ്ലാക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ. ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെറിമണീസിനൊക്കെയാണ് കളേർഡ് ഫ്യൂണറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ദെൻ oh dear, you have that nervous laryngitis. So Grace അസുഖം, അതായത് കോർണേലിയയുടെ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് പറയാണ് ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് തൊണ്ടവീക്കം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിവിയർ വൺ. കോർണേലിയ no sleep last night. The phone screams at her elbow and she cries out and thrusts it from her as if it were on fire. അപ്പോൾ പറയാണ് രാത്രിയൊന്നും ഉറക്കമില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ദ ഫോൺ സ്ക്രീംസ് അറ്റ് ഹെർ എൽബോ, ഫോണ് അടിക്കുകയാണ്. സോ കോർണേലിയയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പോലെയൊക്കെ തോന്നുകയാണ് ബിക്കോസ് സെലക്ഷൻ ഡേ. ദെൻ ഗ്രേസ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഫോൺ, ഗ്രേസ് ആണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. മിസ് സ്കോട്ട്സ് റെസിഡൻസ്, ഹോ ജസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ പറയണ കോർണേലിയയുടെ വീട് തന്നെയാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം. ദെൻ കോർണേലിയ സ്നാച്ചിങ് ദ ഫോൺ, സ്നാച്ചിങ് മീൻസ് തട്ടിപ്പറിക്കുകയാണ്, പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ്. സോ കോർണേലിയ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്മർലാൻഡ ഹോക്കിൻസ്. ദെൻ കോർണേലിയ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എസ്മർലാൻഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എസ്മർലാൻഡ ആർ യു അപ്സ്റ്റേഴ്സ് നൗ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ മുകളിലെത്തിയോ? ദെൻ ഗ്രേസ് ഇൻ എ ലൗഡ് വിസ്പർ, അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഒന്ന് ലൗഡ് വിസ്പർ ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എസ്മർലാൻഡ, ഇറ്റ് ഇസ് മിസ്സസ് സി സി ബ്രൈറ്റ്. അപ്പോൾ പറയാണ് ഇത് എസ്മർലാൻഡ അല്ല, സി സി ബ്രൈറ്റ് ആണ്.
Cornelia, one moment, one moment, one moment. Then she throws the phone back at Grace with a glare of fury. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം, glare of fury means a little angry, ഒരു ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഹൗ ഡെയർ യു പുട്ട് മീ ഓൺ ദ ലൈൻ വിത്ത് ദാറ്റ് വുമൺ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ആ ലേഡീനായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. സോ കോർണീലിയയ്ക്ക് സിസി ബ്രൈറ്റിനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഗ്രേസ്, Cornelia, I was just going to ask you if you. അപ്പോൾ കോർണീലിയോട് ഗ്രേസ് പറയാണ്, കോർണീലിയ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതല്ല, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും കോർണീലിയ തട്ടിപ്പറിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവള് തട്ടിപ്പറിച്ചതാണ്, ഇവളുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്ന് കോർണീലിയയ്ക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. സോ ഗ്രേസിനെ അപ്പോഴേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോർണീലിയ ഇടയിൽ കയറി പറയാണ്, ഹഷ് ഉണ്ടാതിരിക്കും. She springs back from the table and glaring across it. Now give me that phone. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ശരി ഫോൺ തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. She takes it and says coldly. അപ്പം പിന്നെ മറ്റൊരാളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടു കൂടി തണുത്ത മട്ടിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. What can I do for you, please? No, I'm afraid that my cattle will not be open to the pilgrim this spring. I think the cultivation of gardens is an aesthetic hobby and not a competitive sport. Individual visitors will be welcome if they call in advance so that I can arrange for my gardener to show them around. But no bands of pilgrims, not after the devastation my garden suffered last spring. And pilgrims coming with dogs and picking flowers, and you are entirely welcome. Yes, goodbye. She returns the phone to Grace. So CC Bright വിളിച്ചത് പിൽഗ്രിമേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഡൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ കോർണേലിയ ഇസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. കോർണേലിയ പറയുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ അലൗഡ് ടു വിസിറ്റ് ദ ഗാർഡൻ. ബട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല, അവരെൻ്റെ ഗാർഡനൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് പോവാണ്, ഡോഗ്സിനായിട്ട് വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറൊക്കെ നുള്ളിക്കളയുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ. സോ ഐ എം നോട്ട് റെഡി ടു ഓപ്പൺ ദിസ് ഗാർഡൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിൽഗ്രിംസ്. Then Grace, I think the election would have been less of strain if you had gone to it, Cornelia. സോ ഗ്രേസ് പറയാണ്, ഇവിടെ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. സോ ഗ്രേസ് പറയാണ്, ഇലക്ഷനിൽ നീ പോയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇത്ര സ്ട്രെസ്സ് തോന്നുമായിരുന്നില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു. കോർണീലിയ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. കോർണീലിയ പറയാണ്, നീ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ഗ്രേസ് ചോദിക്കുന്നു, ആറിൻറ്റ് യു അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ്? കോർണീലിയ, അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ്? വാട്ട് ഇസ് അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ്? അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് കോർണീലിയോട് ഗ്രേസ് ചോദിക്കുന്നു, ആറിൻറ്റ് യു അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ്? അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ്. കോർണീലിയ പറയാണ്, അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസോ, വാട്ട് ഈസ് അപ്പ് ഫോർ ഓഫീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സോ ഗ്രേസ്, വൈ റണ്ണിങ് ഫോർ സംതിങ്. അപ്പോൾ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. കോർണീലിയ, ഹാവ് യു എവർ നോൺ മീ ടു റൺ ഫോർ എനിത്തിങ് ഗ്രേസ്? Whenever I have held an office in a society or club, it's been at the insistence of the members because I really have an aversion to holding office. But this is a different thing altogether. It's a test of something. You see, I have known for some time now that there is a little group, a clique in the daughters, which is hostile to me. പറയാണ്, നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന്? ആക്ച്വലി ഇത് സാധാരണ ഒരു ഇലക്ഷൻ അല്ല, ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ഷനാണ്. ദേഴ്സ് എ ക്ലിക്ക്, അതായത് ഈ കോൺഫെഡറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിവിഷൻ, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ചേരി തിരിയുന്ന പോലെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷനിൽ സെയിം കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്. സോ അത് എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇലക്ഷനെ ഇത്രയും വറി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രേസ്, ഹോ കോർണീലിയ, ഐ എം ഷുവർ യു മസ്റ്റ് ബി മിസ്റ്റേക്കൻ. അപ്പോൾ കോർണീലിയോട് ഗ്രേസ് പറയണത് നിനക്ക് തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കോർണീലിയ, നോ, ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ. അപ്പോൾ പറയാണ്, അല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ, അതായത് ഈ ക്ലിക്കിലുള്ളവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെന്താണ് അവരെനിക്കെതിരെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രേസ്, എ മൂവ്മെൻറ്റ്?
മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു മൂവ്മെൻറ്റോ നിനക്കെതിരെയോ എന്ന് ഗ്രേസ് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ചോദിക്കുന്നു. കോർണീലിയ ഓർഗനൈസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടു കീപ് മീ ഔട്ട് ഓഫ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫീസ്. കോർണീലിയ പറയാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. എന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് കോർണീലിയ പറയുന്നത്. ഗ്രേസ് ബട്ട് ഹാവിൻറ്റ് യു ഓൾവേസ് ഹെൽഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ ദി ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നത് തന്നെയല്ലേ, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കോർണീലിയ പറയുന്നു ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ റീജൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ റീജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥാനത്തും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റീജൻറ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രേസ് ഹോ യു വാണ്ട് ടു ബി റീജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് റീജൻ്റ് ആവണോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർണീലിയയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം റീജൻ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് എത്താനാണ്. ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷനിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇസ് റീജൻറ്റ്. അപ്പോൾ റീജൻ്റാണ് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. സോ കോർണീലിയ അതാവാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് റീജൻ്റ് ആവണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോർണീലിയ സാൻ നോ യു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. പറയാണ് ഇല്ല നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി റീജൻറ്റ്. അപ്പോൾ പറയണേ എനിക്ക് റീജൻ്റ് ആവണ്ട. ഗ്രേസ് അപ്പം മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ഷീ റിവീലിംഗ് ഹിയർ കോർണീലിയ സ്കോട്ട് റിവീലിംഗ് ദ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓർ ദ പോസ്റ്റ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു കോമ്പീറ്റ്. ഏത് പോസ്റ്റിലോട്ടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നു. സോ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷനിലെ റീജൻറ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ടാണ് കോർണീലിയയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം.